രാമ രാമ ഹരേ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Krishna, കൃഷ്ണ Hare Krishna, കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ Hare രാമ Rama, ഹരേ രാമ Hare രാമ രാമ Rama, ഹരേ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Krishna, കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Krishna, കൃഷ്ണ Krishna Krishna, ഹരേ ഹരേ Hare Hare, ഹരേ രാമ Hare ഹരേ Rama, രാമ Hare Rama, രാമ Rama രാമ Rama, ഹരേ Hare Hare, ഹരേ കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Krishna, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, Krishna കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ ഹരേ Hare Hare, ഹരേ Hare രാമ ഹരേ Rama, രാമ Hare രാമ Rama, രാമ Rama ഹരേ Rama, ഹരേ Hare ഹരേ Hare കൃഷ്ണ ഹരേ Krishna, Hare കൃഷ്ണ Krishna, കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ രാമ ഹരേ Hare രാമ Rama, Hare രാമ Rama, രാമ Rama ഹരേ Rama, ഹരേ Hare Hare, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna, Hare ഹരേ Hare, Hare ഹരേ Rama, രാമ Hare ഹരേ Rama, രാമ Rama Rama, രാമ Hare രാമ ഹരേ Hare, ഹരേ Hare ഹരേ Krishna, കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Krishna, Krishna Krishna, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ Hare Hare, ഹരേ ഹരേ Hare ഹരേ Rama, Hare രാമ ഹരേ Rama, രാമ Rama Rama, രാമ Hare രാമ Hare, ഹരേ Hare ഹരേ Krishna, കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Krishna, Krishna കൃഷ്ണ Krishna, Hare കൃഷ്ണ Hare, ഹരേ ഹരേ Hare ഹരേ Rama, രാമ Hare ഹരേ Rama, രാമ Rama രാമ Rama, രാമ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare Krishna, കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ Hare രാമ Rama, ഹരേ Hare രാമ Rama, Rama രാമ Rama, രാമ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare രാമ Hare, ഹരേ Hare Rama, രാമ Hare ഹരേ Rama, രാമ Rama രാമ Rama, രാമ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ Hare രാമ Rama, ഹരേ Hare രാമ Rama, രാമ Rama രാമ Rama, ഹരേ Hare രാമ Hare, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ ഹരേ Krishna, Hare കൃഷ്ണ Krishna, കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare ഹരേ Hare, ഹരേ Hare രാമ Rama, ഹരേ Hare രാമ Rama, രാമ Rama രാമ Rama, ഹരേ Hare രാമ Hare, Hare ഹരേ Krishna Mataji, Hare കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Krishna, Krishna, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Hare Krishna, മാതാജി Krishna, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, हरे Hare कृष्णा जी Hare. प्रणाम। Hare Krishna, Pranam. Hare ഹരേ Krishna കൃഷ്ണ Mataji, മാതാജി പ്രണാമം. प्रणाम माता जी। Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം ഉപജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलगरुडान् श्रीविशाखानिदांश्याम् श्रीकृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते सप्तगान्धिन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी सभानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती नामिने अन्य नमस्ते शब्दों सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദമന്ദിർ ഇസ്കാൻ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम मेरी। കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകി നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ മദേകബന്ധോ മത്സംഗോ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്യഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീജെ, ശൈല പ്രഭുപാദ കീജെ,
ശിവരമ്യതായി പ്രമാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 31ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? 31ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരാൾ വായിച്ചതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കായിട്ട് വായിക്കാം. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഇല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ കാമാദ്വയാത് കംസോ ദോഷാചൈത്യാദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വിഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വായിക്കാം. ഗോപ്യ കാമാദ്വയാത് ഹംസോ ദ്വേഷാത് ചൈത്യ ആദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വിഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഗോപ്യ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദ്വേഷാത് ചൈത്യ ആദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ചൊല്ലാം. ഗോപ്യ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദ്വേഷാത് ചൈത്യ ആദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ കണ്ണ് തുറന്നില്ലേ? കണ്ണട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജവിദ്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദ്വേഷാത് ചൈത്യാദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബികാകേശരി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദേശാത് ചൈത്യാദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മഹർദി ശ്യാമദേവദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദേശാത് ചൈത്യാദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദേശാചാദ്യാദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദ്വേഷാത് ചൈത്യാദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദ്വേഷാത് ചൈത്യാദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദ്വേഷാത് ചൈത്യാദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയാ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാ മാതാജി.
हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोप्य कामात्मयात् कंसो देशिच्यतयो नृपः संबंधात् कृष्णयो स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सुवर्णा माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामात् भयात् कंसो देशात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलितोಳು। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामाद् भयाद् कंसो दोषा चैत्यादयो नृपाः संबंधात् कृष्णया स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी। ओ हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषा चैत्यादयो नृपां सम्बन्धाद् विष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। वत्सला शाजी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्ಛೈದ್ಯಾಧಿयो नृपाः संबन्धात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय गोप्य कामात्भयात् कंसो द्वेषाच्छैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् विष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रत्ना माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामाद् भयात् कंसो दोषाच्ಛೈದ್ಯಾದयो नृपा संबंधात् वृष्णया स्नेहाद् यूयं भक्त्यो वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। प्रणामम्। हरे कृष्ण। अनुदट्टी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् कृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामात् भयात् कंसो देशाच्चैद्यादयो नृपः सम्बन्धात् कृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम हरे माताजी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषा चैत्यादयो नृपः सम्बन्धात् कृष्णयं स्नेहात् यूयं भक्त्य वयं विभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंता माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्ಛೈದ್ಯಾದयो नृपाः संबन्धात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। अलसला गोपाल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्ಛೈದ್ಯಾದयो नृपा संबंधात् वृष्णया स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। भाव विजय माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते गोप्या कामात् भयात् कंसो दोषाच्ಛೈದ್ಯಾದयो नृपाः संबंधात् विष्णया स्नेह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उषा नायर माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय गोप्य कामात् भयात् कंसो दोषाच्ಛೈದ್ಯಾದयो नृपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीता सी माता जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് നൃപാഃ സംബന്ധാദ്വൃഷയ സ്നേഹാദ് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശുഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ കാമാത്മയാത് കംസോ ദേശച്ചൈദ്യാദയോ നൃപാ സമ്പത്താത് വൃഷ്ണയാ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതർക്കിജയ ഗോപ്യ ഗോപികമ്മ കാമാത് കാമത്താൽ ഭയാത് ഭയത്താൽ കംസ കംസൻ ദ്വേഷാത് ഈർഷയാൽ ചൈത്യ ആദയ ശിശുപാലനും മറ്റുള്ളവരും. ചൈത്യ എന്ന് പേര് എന്താ, ചേതി രാജ്യത്തിലെ രാജാവായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചൈത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശിശുപാലനും മറ്റുള്ളവരും, അതായത് ദന്തവക്രനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നവർ. നിർവാഹ രാജാക്കന്മാർ. സംബന്ധ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന്. വൃഷ്ണയ വൃഷ്ണികൾ അഥവാ യാദവന്മാർ. സ്നേഹാത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന്. യൂയം നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ. ഭക്തിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ. വയം ഞങ്ങൾ. വിഭോ അല്ലയോ മഹാരാജൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മുനി 5 തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 5 തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആരാണ് ഗോപികന്മാര്, ആരാണ് കാമത്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാമമാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമമല്ല അവിടെ വരുന്നത്. ഭയത്താൽ കംസൻ, ദേഷ്യാതീർഷയാൽ ചേതി രാജാവും ദന്തവക്രനും തുടങ്ങിയവരും. പിന്നെ അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരും. പിന്നെ ഏതാണ് വൃഷ്ണി വംശജരും അല്ലെങ്കിൽ രാഘവരും. ഏതാണ് അവര് സ്നേഹത്താൽ, ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ അവര് സ്നേഹത്താലാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? നാരദമുനി അല്ലെ. നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുകയാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരും അവരും നിങ്ങളേതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ. ഞങ്ങൾ, അതായത് മുനിമാർ, നാരദമുനി ഉൾപ്പെടുന്ന ഋഷികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, ഗോപികന്മാർ അവരുടെ കാമത്താലും കംസൻ ഭയത്താലും ശിശുപാലനും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെ ശത്രുതയാലും യദുക്കൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള കുടുംബപരമായ ബന്ധത്താലും നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹത്താലും. നമ്മുടെ ഇതാണ് സ്നേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ, യദുക്കളാണ് സ്നേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. പാണ്ഡവർ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താലും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം ആർജിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും 5 വികാരത്തിലാണ്. അതില് ഏതാണ് അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വികാരത്തിലായിരിക്കണം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതികൂല ഭാവത്തിൽ അവർക്ക് സാധിച്ചു എങ്കിലും അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ്, അവർ മുൻപ് ശുദ്ധ ഭക്തരായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് സാധിച്ചത് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അനുകൂല ഭാവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. വിഭിന്നരായ ആളുകൾ ഭാവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മുക്തികൾ സായുജ്യ, സാരോഗ്യ, സാരൂപ്യ, സാമീപ്യ, സാർഷ്ടി നേടുന്നു. അപ്രകാരം ഗോപികമാർ കൃഷ്ണനിൽ അവരുടെ ഗാഠപ്രേമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭക്തിയാൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തകളായി തീർന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ അവരുടെ കാമാഭിലാഷം ജാരപ്രേമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരകീയ രസത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് കാമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മികമായ ഔന്നത്യത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ കാമമായി തോന്നിപ്പിച്ചു, പക്ഷെ അവ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാമ അഭിലാഷം ആയിരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലെ അഭിലാഷങ്ങളെ ഇത് നോക്കി വായിക്കാം. എടുത്തപ്പോൾ ശരിയായി.
ആധ്യാത്മിക ഔന്നത്യത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ കാമമായി തോന്നിപ്പിച്ചു, പക്ഷെ അവ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാമാഭിലാഷമായിരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലെ അഭിലാഷങ്ങളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം സ്വർണത്തോടും ഇരുമ്പിനോടും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. സ്വർണവും ഇരുമ്പും ലോഹങ്ങളാണെങ്കിലും രണ്ടിന്റെയും മൂല്യത്തിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ കാമ അഭിനിവേശങ്ങളെ സ്വർണത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക കാമങ്ങളെ ഇരുമ്പിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് 5 തരം ഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതില് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ്? ഗോപികമാർ അവർ മാധുര്യ രസത്തിലായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കാമം എന്ന് പറയുന്ന ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ലൈംഗിക വാഞ്ചയോട് കൂടിയല്ല അവർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ പരകീയ രസം എന്ന് പറയുന്ന പരകീയ രസം നമ്മൾക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ പല അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെതും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കൗമാര രസ, പൗഗണ്ഡ രസ, കൈശോര രസ, പിന്നെ ഏതുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ, 4 അവസ്ഥകള്. യൗവന അവസ്ഥ അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് 4 ഘട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജനനം മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയാണ്. അതാണ് വാത്സല്യ രസത്തില് ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്? നന്ദ മഹാരാജാവിൽ നിന്നും യശോദ മാതാവിൽ നിന്നും കിട്ടിയത്. പൗഗണ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന 6 വയസ്സ് മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ്. അത് ഗോപകുമാരന്മാരുമായിട്ടുള്ള കളികളും അതേപോലെ തന്നെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി. കൈശോര രസം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 11 വയസ്സ് മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ളതാണ്. അതായത് യുവാവായിട്ട് വരുന്ന. അപ്പൊ എന്താണ്? റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ലീലകൾ വരുന്നത്. അതാണ് ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള രസങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ യൗവനം 16 വയസ്സ് മുതൽ. അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഭഗവാന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള യുവത്വം ഭഗവാന് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഒരിക്കലും നമ്മളെ പോലെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ യൗവനം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഭഗവാൻ എന്നും യൗവനത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കാലങ്ങളിലെല്ലാം മുഴുവനായിട്ടും അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ഭഗവാൻ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ. മറ്റത് റൊമാൻറ്റിക് ലീലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് ഗോപകുമാരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളും അതേപോലെ തന്നെ കുറെ വധങ്ങൾ, അസുരന്മാരുടെ വധങ്ങളും ഒക്കെ അതിലും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ളത് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനു മുന്നേ 5 വയസ്സ് വരെ വാത്സല്യ രസഭാവമായിരുന്നു, ഘട്ടമായിരുന്നു. അവിടെയും അസുരവാദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും കൂടുതൽ വാത്സല്യ ഭാവമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലീല ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള പരകീയ രസം വരുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു? അപ്പൊ 11 വയസ്സ് മുതൽ വരുന്നതാണ് കൈശോര ഘട്ടം അല്ലെ. ആ കൈശോര ഘട്ടത്തിലാണ് ഗോപിമാരുമായിട്ട് ലീലകൾ ആടിയത്. പക്ഷെ 11 വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പോയി മധുരയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. അക്രൂരൻ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ മാത്രമേ ഈ ലീലകൾ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. 11 വയസ്സിന് മുമ്പേ പോവുകയും പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പേ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗോപിമാരുമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 11 വയസ്സ് പിന്നെ ശരിക്കും അവിടെ 10 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. 11 വയസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 10ഉം 11നും വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായമായിരുന്നു ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പരകീയ രസം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാമാഭിലാഷം ജാരപ്രേമത്തിലാണ് ഗോപിമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം, കാമ അഭിലാഷം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് കാമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ. 11 വയസ്സ് അല്ലെ 10നും 11നും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രായത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.
അപ്പൊ അത് തന്നെ, അപ്പൊ അത് കാരണം അതിനെ നമുക്ക് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗോപിമാരെല്ലാം വിവാഹിതരായിരുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏജ് ഡിഫറൻസും ഒക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും അവർ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രാധയോടും ഗോപിമാരോടുമുള്ള വിവാഹ ഇതരമായ അതീന്ദ്രിയ ദിവ്യപ്രേമം ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്, പരകീയ രസത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത് പരമമായ ആത്മസമർപ്പണമായിരുന്നു എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പോയപ്പോൾ അതീവ്രമായിട്ടുള്ള വിരഹഭാവവും അതിൽ കാണാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഗോപീഗീതം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള ഗോപിമാരുടെ തീവ്രമായ വിരഹഭാവമാണ് ഗീത നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഈ ഗോപി ഗീതത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാധുര രസം ആയിട്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ ഈ പരകീയ രസത്തെ കാണുന്നതെന്നാണ്. സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെയും കുടുംബത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണനോടുള്ള അചഞ്ചല സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പരകീയ രസത്തിലുള്ള ലീലകൾ. ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ആത്മബന്ധമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ആചാര്യന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് ഭഗവാനോട് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും തീവ്രമായ പ്രണയമാണ് ഇതെന്നാണ്, പ്രണയബന്ധമാണ് ഇതെന്നാണ് ജീവഗോസ്വാമിയും വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇതിനെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തുന്നു. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഭഗവാനോടുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപിമാരാണ് ഏറ്റവും അധികം ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നവരെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഭക്തി സാമൃത സിന്ധു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതാണ്. ഗോപിമാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തി എന്നാണ് ഭഗവാനോട്. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ഏതാണ് മനസ്സവരുടെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സും ഹൃദയത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹംസനും അതുപോലുള്ള കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു ശത്രുക്കളും ബ്രഹ്മ അസ്തിത്വത്തിൽ ലയിച്ചു. എന്നാല് കൃഷ്ണന്റെ മിത്രങ്ങൾക്കും ഭക്തന്മാർക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതേ അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടായത്? കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർ വൃന്ദാവനത്തിലായാലും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലായാലും ഭഗവാന്റെ സ്ഥിരം സഖാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹവാസം നേടുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയാണെങ്കിലും, അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിലും വൈകുണ്ഠത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ആത്മബന്ധം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. അതുപോലെ നാരദമുനി ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് നാരായണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തിയുണ്ട്. ഐശ്വര്യമാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. വൃഷ്ണികൾക്കും യദുക്കൾക്കും കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കൃഷ്ണനോട് കുടുംബപരമായ ബന്ധമുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലെ വളർത്തച്ഛനും വളർത്തമ്മയും എന്തായാലും വസുദേവരെയും ദേവയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, പ്രസവിച്ച ദേവകിയെക്കാളും അതുപോലെ വസുദേവനെക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാരായിരുന്നു എന്നാണ്. ആരാണ് വൃന്ദാവനത്തില്? ആരാണ്? നന്ദഗോപുരം, പിന്നെ യശോദാമാതാവ് അല്ലെ, യശോദാമാതാവ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കുള്ള ആത്മബന്ധം അവിടെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും പിന്നെ അത് ഭക്തന്മാരും, സാധാരണ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്ന പാണ്ഡവരും അതേപോലെ നാരദ മഹർഷിയും എല്ലാവരും ഭക്തിപരമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ 5 തരത്തിലുള്ള സമീപനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരുടേതാണ്? ഒന്നുകില് ഏതാണ്, വളർത്തച്ഛനും വളർത്തമ്മയും ഒക്കെ ആരാണ്? യശോദ മാതാവും അതേപോലെ നന്ദഗോപന്റെയും ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ യദുക്കളുടെയും വൃഷ്ണികളുടെയും ആ സമീപനമാകാം. അല്ലെങ്കിൽ നാരദ മഹർഷി, പാണ്ഡവർ തുടങ്ങിയവരുടേതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭഗവാനോടുള്ള വികാരം ആ തരത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥമോ അപി നവേന സ്യാത് പഞ്ചാനാം പുരുഷം പ്രതി
തസ്മാത് കേനോപി ഉപായേന മനഃകൃഷ്ണേ നിവേശയേത് കഥമോപി വേന സ്യാത് പഞ്ചാനാം പുരുഷം പ്രദേ. തസ്മാത് കേനോ അപി ഉപായേന മനഃകൃഷ്ണേ നിവേശയേത് കഥമോ അഭിനവേന സ്യാത് പഞ്ചാനാം പുരുഷം പ്രദേ. തസ്മാത് കേന അപി ഉപായേന മനഃകൃഷ്ണേ നിവേശയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടോ ഇനി? ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. കഥമ അഭി എങ്കിലും ഒരാൾ, ന അല്ല, വേനഹ നിരീശ്വരനായ വേനൻ രാജാവ്, സ്യാദ് സ്വീകരിക്കും, പഞ്ചാനം ഈ അഞ്ചിന്റെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച 5 ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെ, 5 തരം വികാരങ്ങള് പുരുഷം ഭഗവാൻ പ്രതി സംബന്ധിച്ച്, തസ്മാത് അതിനാൽ, കേനാഭി എങ്കിലും, ഉപായേന മാർഗത്തിൽ, മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ നിവേശയെ ഒരുവൻ ഉറപ്പിക്കണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഒരുവൻ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണം. അപ്പോൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച 5 പ്രക്രിയകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലൂടെ ഒരുവന് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ കഴിയും. വേനൻ രാജാവിനെ പോലുള്ള നിരീശ്വരർക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഈ 5 രീതികളിൽ ഒന്നിലൂടെയും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടായില്ല. അതിനാൽ ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മിത്രഭാവത്തിലായാലും ശത്രുഭാവത്തിലായാലും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കണം. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ 5 തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമീപനമാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. എന്നാൽ അത് ഏതായിരിക്കണം? കൂടുതലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതാണ് സമീപനം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ വേനൻ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പഠിച്ചതല്ലേ വേനൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മറന്നുപോയോ? മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ്. അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ്. അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? മഹർഷികർ ശപിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ രാജാവിനെ, വേനൻ രാജാവിനെ പോലുള്ള നിരീശ്വർക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ പൂജിക്കാനായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നതെല്ലാം നിർത്തലാക്കിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഈ വേനൻ രാജാവിന് അതുപോലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കത്തില്ല? ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 5 തരത്തിലും അസുരന്മാർക്ക് പോലും സാധിച്ചതൊന്ന് ഇവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുഷ്ട മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചു, വേനൻ പോലുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മോക്ഷം കിട്ടിയില്ല അല്ലെ, മുക്തി കിട്ടിയില്ല? അതേസമയം ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം മോക്ഷം കിട്ടുകയുണ്ടായി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മറുപടി ആയിട്ടും കൂടെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേനൻ ഒരു തരത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും ഒക്കെ ഏതു നേരവും, കംസനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അതേപോലെ തന്നെ ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരുന്നു. ശത്രുതാഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സ്മരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം വേനൻ രാജാവ് അങ്ങനെ പോലും സ്മരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനൻ രാജാവിന് മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടായില്ല. അതിനാൽ ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മിത്രഭാവത്തിലായാലും ശത്രുഭാവത്തിലായാലും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ്. അവ്യക്തിഗതവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും സദാ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ രൂപമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നവരും അതേപോലെ തന്നെ ഈശ്വരനില് കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ദൈവമില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും, രൂപമില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ദൈവമില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആധുനിക കാലത്തെ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരും തത്വചിന്തകരും കൃഷ്ണനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ വരെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ്. പരിണിത ഫലമായി അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിയില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു,
ഇവിടെയുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, എന്റെ ശത്രു, ഞാൻ അവനെ കൊല്ലണം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണനുണ്ട്, അപ്പൊ കൃഷ്ണന് രൂപമുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ കൊല്ലണം എന്നാണ് ശത്രുക്കൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, കംസനും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അവർ കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാരൂപത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇരു കൈകളുള്ള ദ്വിജഭുവന ഏതാണ് കൈകളുള്ള ഭുജത്തോടു കൂടിയ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ രൂപമുണ്ട്. അവ്യക്തവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല. അതേപോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദികൾ ദൈവമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു. കൃഷ്ണനെ അവർ അതുപോലെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും മനസ്സിൽ അവർക്ക് ആ ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്രകാരം അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായും മോചിക്കപ്പെടും. എന്താണ്? ഈ ശത്രുക്കൾ പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് മോക്ഷം നേടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മോചനം കിട്ടും. മായാവാദി നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒരേ ഒരു പ്രയത്നം കൃഷ്ണനെ രൂപമില്ലാതാക്കുക എന്നതാണ്. പരിണിത ഫലമായി ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലുള്ള വലിയ അപരാധം കാരണം ഇവർക്ക് മോക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു: തേനെ ശിശുപാലാദി ഭിന്നഃ പ്രതികൂല ഭാവം ദിദീഷുർ ഏന ഇവ നരകം യാതീതി ഭാവഃ. ശിശുപാലൻ ഒഴികെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആർക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും ഒക്കെ കിട്ടിയത് എന്താണ്? അവർ ജയവിജയന്മാരായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അവരെന്താണ്? ആ വീരരസത്തിൽ ഭഗവാനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനന്ദരസത്തിൽ ഭഗവാനെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. തീർച്ചയായും അവർ നരകീയ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. കൃഷ്ണനെ ഒരു മിത്രമായോ ശത്രുവായോ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ് ക്രമീകൃത തത്വം. ആരാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന? ഈ ശിശുപാലൻ ഒഴികെയുള്ള അസുരന്മാരും ഒക്കെ അവരെ കുറിച്ചാണ് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി പറയുന്നത്. അവർ തീർച്ചയായും നരകീയ ജീവിതത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധ്യമാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 33. ഇവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ വരും. മാതൃശ്വേയോ എന്നാണ്. മാതൃശ്വേയോ. ഇവിടെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ശ്രേയാണ്. ഇവിടെ ശ്രേയോ. മാതൃശ്വേയോ വൈദ്യോ ദന്തവക്ത്രശ്ച പാണ്ഡവ പാർഷദ പ്രവരോ വിഷ്ണോർ വിപ്രശാപാത് പദാച്യുതൗ എന്നാണ്. മാതൃശ്വേയോ വൈദ്യോ ദന്തവക്ത്രശ്ച പാണ്ഡവ. വ എന്നാണ്. ചൈദ്യോ എന്നാണ് ശരിക്കും. പാർഷദ പ്രവരോ വിഷ്ണോർ വിപ്രശാപാത് പദാച്യുതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശില പ്രഭാതത്തിന്റെ മാതൃ എന്താണ്? ശ്രേയോ ആണ്. ശ്രേയ. ശ്രേയ മാതാവിന്റെ സഹോദരി പുത്രൻ ശിശുപാലൻ. മഹാ നിന്റെ ചൈദ്യ ശിശുപാലൻ ചേരി രാജാവ്. ദന്തവക്രൻ ച പാണ്ഡവ അല്ലയോ പാണ്ഡവ. പാർഷദ പ്രവരോ രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായ ഭൃത്യർ. വിഷ്ണോഹോ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വിപ്ര ബ്രാഹ്മണരാൽ ശാപാത് ശാപനിമിത്തം പദ വൈകുണ്ഠത്തില് അവരുടെ പദവിയിൽ നിന്ന് പതിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നാരദ മഹർഷി ഈശ്വരനോട് 4 കുമാരന്മാരുടെ ശാപത്താല് ഭൂമിയിൽ വരേണ്ടി വന്ന ജയവിജയന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ. 20 ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർത്തി ജയ. നാരദ മുനി തുടർന്നു: അല്ലയോ പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠ, നിന്റെ 2 അർത്ഥ സഹോദരന്മാരായ ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും നിന്റെ മാതൃ സോദരി പുത്രന്മാർ മുമ്പ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്? വസുദേവന്റെ സഹോദരികളാണ് അല്ലെ. ആരാന്ന് പറഞ്ഞു? ശിശുപാലന്റെയും ദന്തവക്രന്റെയും
മാതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ? അവരുടെ പേരും പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. പേരാർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് പേര്? ശ്രുത, ശ്രവ. പിന്നെ ഏതാണ്? ശ്രുത, ദേവ. ശ്രുത, ശ്രവ ആൻഡ് ശ്രുത ദേവ. അതാണ് മാതാക്കളുടെ പേര്. അവര് വസുദേവരുടെ സഹോദരിമാരായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും ബന്ധം വരുന്നു എന്നല്ലേ അല്ലെ? അപ്പൊ മാതൃ സഹോദരി പുത്രന്മാർ മുമ്പ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണ ശാപത്താൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പതിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ അവർക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധമുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയും ബന്ധമുണ്ട്, അല്ലാതെയും ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോ എന്താണ്? ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പൊ അവർ എന്താണ്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തില് 4 കുമാരന്മാരുടെ ശാപത്താല് പതിക്കുകയുണ്ടായി. ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് പതിക്കുകയുണ്ടായി. ശിശുപാലനും ദണ്ഡവക്രനും സാധാരണ അസുരന്മാരായിരുന്നില്ല. അവർ മുമ്പ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളായിരുന്നു. അവർ പ്രകടമായി ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നിവദിച്ചെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവർ വന്നത് ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതിലൂടെ സഹായിക്കുവാന്. ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്ന പ്രകടമായി. പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? നമ്മൾ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രകടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇവിടെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ദ്വാരപാലകരായിരുന്ന അവർ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോ അവിടെ ദ്വാരപാലകർ ഇല്ലാതെ ആകുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് അവർ എന്താണ്? ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പോലെയാണ് ഇങ്ങ് വരുന്നത് എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ഈ വാക്ക് പ്രകടമായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അവര് ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതെ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഗോലോകത്ത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതായോ? ഇല്ല അല്ലെ? വൈകുണ്ഠത്തിലെ നാരായണനുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദ്വാരപാലകർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ഏതാണ്? എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അന്ന്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്രകടമായി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനാ വന്നത്? വീരരസത്തിൽ ഭഗവാന് എന്താണ്? സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്ത് സന്തോഷം. അപ്പൊ അവിടെയും പറയുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് ഭഗവാനും വീരരസം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതല്ല. കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത ലോകമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ആർക്കും ഒരു മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ലീലകൾ വീരരസത്തിൽ ലീലകൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വിടാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 34. ശ്രീ യുധിഷ്ഠിര ഉവാചാം കീദൃശ്യ യസ്യ വാശാപോ ഹരിദാസ അഭിമർശനഃ അശ്രദ്ധേന ഇവ ആഭാതി ഹരേ ഏകാന്തിനാ ഭവഃ. കീദൃശ കസ്യ വാശാപോ ഹരിദാസ അഭിമർശനഃ അശ്രദ്ധേയ ഇവ ആഭാതി എന്നാണ്. ഹരേ ഏകാന്തിന ഭവഃ. ഹരേ ഏകാന്തിന ഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ശ്രീ യുധിഷ്ഠിര ഉവാച. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ശ്രീ എന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു. കീദൃശ ഏത് വിധത്തിലുള്ള, കസ്യ ആരുടെ, വ അല്ലെങ്കിൽ, ശാപഹ ശാപം, ഹരിദാസ ഹരിയുടെ ദാസൻ, അഭിമർശന മറികടക്കുക, അശ്രദ്ധേയ അവിശ്വാസനീയം, ഇവ എന്ന പോലെ ആഭാതി കാണപ്പെടുന്നു. ഹരേ ഹരിയുടെ ഏകാന്തിന ശ്രേഷ്ഠമായ ദാസന്മാരെന്ന നിലയിൽ വിശേഷാൽ ഭക്തിയുള്ള ഭവഃ ജന്മം. കൃഷ്ണ വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ദുഷിത മഹാരാജാവ് ആരാഞ്ഞു. മുക്തരായ വിഷ്ണു ഭക്തരെ പോലും ബാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള മഹാശാപമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളെ പോലും ശപിക്കാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് കഴിയുക? ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചലരായ ഭക്തന്മാർ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വീഴുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. എനിക്കത്
വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് 4 കുമാരന്മാരെത്തുന്നതും ജയവിജയന്മാർ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതും 7ാമത്തെ വാതില്, വൈകുണ്ഠത്തിന് 7 വാതിലുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. അതിലെ 7ാമത്തെ വാതിലിലാണ് ജയവിജയന്മാർ പാറാവുകാരായിട്ട് നിന്നത്. അപ്പൊ അവരാണ് ഈ 4 കുമാരന്മാരെ 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുമാരന്മാരായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എന്തിനീ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, ഭഗവാന് പ്രാപിക്കുന്നു, അവർ കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടക്കേണ്ട പ്രായമല്ലേ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത. അപ്പൊ ഇവർ ജ്ഞാനികളാണെന്നൊന്നും ആർക്കറിയില്ല, ജയവിജയന്മാർക്ക് അറിയില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല തന്നെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം ബ്രഹ്മവാദികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികളായ ഇവർ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല, 7ാമത്തെ വാതിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്, അവിടെ വരെ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് അവരെ കാണുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ ഇതാണ് 2 കൂട്ടരും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായിട്ട് സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ വാതിൽ വരെ എത്തിയുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് തിരിച്ചു വരാറില്ല. അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് നാരദമുനി മാത്രമേ എല്ലായിടത്തും പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ് നാരദമുനിക്ക്. വേറെ ആരും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ചരിത്രമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഏതാണ്, അവരുടെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോഴ് എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, 4 കുമാരന്മാരുടെ ശാപം മൂലം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിബദിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാരായിട്ട്, അതീവ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാശാപം കിട്ടിയത്, അപ്പൊ ആരാണ് ഈ മഹാശാപം നൽകിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ഭഗവത്ഗീത 8:16 ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാ ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാം ഉപേത്യ തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. അപ്പൊ എന്താണ്, പുനർജന്മം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജയവിജയന്മാര് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ്, അത്രയ്ക്ക് ഭക്തരായതുകൊണ്ട്. ഭൗതിക കളങ്കങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരുവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റൊരിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് 4:9 ജന്മ കർമ്മജ മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നില്ല, അവർ എന്റെ ശാശ്വത ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു നിർമ്മല ഭക്തന് വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ ദുഷിത മഹാരാജാവ് അമ്പരക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇതൊരു പ്രധാനമുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ജയവിജയന്മാർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചത്? അവർ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തർ ഒരിക്കലും വീണ്ടും എവിടെ എത്തുന്നില്ല, ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 35 ദേഹേന്ദ്രേ ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേഹേന്ദ്രിയാസു ഹീനാനാം വൈകുണ്ഠപുരവാസിനാം ദേഹ സംബന്ധം ഏതദാഖ്യാതും അർഹസി. ദേഹേന്ദ്രിയാസു എന്നാണ് ദേഹേന്ദ്രിയ അസുഹീനാനാം ദേഹേന്ദ്രിയാസു ഹീനാനാം വൈകുണ്ഠപുരവാസിനാം ദേഹ സംബന്ധം എന്നാണ്. സംബന്ധം ഇവിടെ സംബന്ധം ഏതത് ആഖ്യാതും അർഹസി. കൃഷ്ണ പദാനുപദാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയം. ദേഹ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അസുജീവവായു ഹീനാന ഇല്ലാത്തവരുടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വാസിന വസിക്കുന്നവരുടെ ദേഹസംബന്ധ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സംബന്ധം ബന്ധനം ഇത്
അതും അർഹസി ദയവായി വിവരിക്കുക. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വൈകുണ്ഠവാസികളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഭൗതിക ശരീരവുമായി ആയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായോ പ്രാണവായുവുമായോ ഏതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആധ്യാത്മിക ശരീരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സഹവാസികൾ സാധാരണ വ്യക്തികളെ പോലെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ശപിക്കപ്പെടുകയെന്ന് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനുള്ള സംശയമാണ്, ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ജയവിജയന്മാരൊക്കെ എത്തുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും അല്ലെ എത്തുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നത് ദന്തവക്രനും ശിശുപാലനും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. അർത്ഥവത്തായ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ നാരദ മുനി ഒരു പ്രാമാണികനായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രാമാണികൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളിലും അല്ലെ, അതായത് എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളിനെയാണ് പ്രാമാണികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതദാഖ്യാതും അർഹസി എന്ന്. ഇതിന്റെ കാരണം അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പാണ്ഡിത്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനി ആയതുകൊണ്ട് തികച്ചും ഒരു ജ്ഞാനി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷ്ണു മഹാരാജാവ് ആരാഞ്ഞ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സഹവാസികൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നാലും അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പതനം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വിവേചിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയാലും അവര് പതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നും. അവർ ഇവിടെ ശത്രുപക്ഷത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല. ഭഗവാന്റെ അഭീഷ്ടം സഫലമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അവർ വരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്കുള്ള അവരുടെ ഇറങ്ങി വരവിനെ ഭഗവാന്റെ വരവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? ദേവലോകത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരെയും കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാലാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തന്റെ സഹായിയോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതും ഇത് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും അവരെവിടെ തന്നെയുണ്ട്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അവർ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഈ 3 ജന്മങ്ങളിലും ജന്മത്തിലും ഇവർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഏത് ലീലയും യോഗമായയുടെ ക്രമീകരണമാണ് മഹാമായയുടെ ഇല്ല. അത് യോഗമായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ എന്നാണ്. മഹാമായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ബാഹ്യശക്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഏത് ലീലയും നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് ജയനും വിജയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തോ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീലകൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരിവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഭീഷ്മർ വീരരസത്തില് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ജയവിജയന്മാരും ഇവിടെ ആ വീരരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആർക്കും വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് പതനം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് ഇത് ഒരു സത്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ വന്നെങ്കിലും അവർ ആന്തരിക ശക്തിയാലാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ മഹാമായയുടെ ശക്തിയിലല്ല, യോഗമായയുടെ ശക്തിയിലാണ് അവർ ഇവിടെ പ്രകടമായതെന്നുള്ള വാക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും സായുജ്യ മുക്തി കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവസത്ത കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന അത്തരമൊരു അവ്യക്തഗതവാദി നിശ്ചയമായും താഴെ പതിക്കും. ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവ്യക്തഗതവാദികളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ്, മോചനം കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന അവർ തീർച്ചയായും താഴേക്ക് പതിക്കും എന്നാണ്. അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പതിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 10:2:32 പറയുന്നത് എന്നെ അരവിന്ദാശ വിമുക്തമാനിന ത്വയി അസ്തഭാവാദ് അവിശുദ്ധ ബുദ്ധയ
ആരുഹ്യ കൃച്ഛേണ പരം പദം തതഃ പതന്തി അധോ അനാദൃത യുഷ്മത് അക്ഷയഃ എന്നാണ്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, തങ്ങൾ മുക്തരാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും ഭക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ബുദ്ധി അവിശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? മുക്തരാണെന്ന് ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ, അതിലൊക്കെ ഗുണം, രൂപം, ലീലകൾ ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ സാധ്യമാകൂ? ശരിക്കുള്ള മുക്തി ലഭ്യമാകൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മുക്തരാണെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ബുദ്ധി അവിശുദ്ധമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപമുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭക്തിയില്ല. അവർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളുടെ ഫലമായി മോക്ഷത്തിന്റെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ പോലും അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നിപതിക്കും. അപ്പൊ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിഷില് ലയിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ എത്തുന്നില്ല. അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തോ അവർ എത്താത്തത് കാരണം അവർ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സഹവാസികളായി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ സാമീപ്യം മുക്തിയോ സാരൂപ്യമുക്തിയോ സാലോക്യമുക്തിയോ ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അങ്ങേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്? സാഷ്ട്രീയം കിട്ടുന്നില്ല. അവർക്ക് സായുജ്യമുക്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഏതാണ്? തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരും എന്നാണ്. അതിന് അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണൻ അവർക്ക് സായുജ്യമുക്തി നൽകുന്നു. എന്നാൽ സായുജ്യമുക്തി ഭാഗികമായ മോശമായതിനാൽ അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴണം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അത് ശരിയായിട്ടുള്ള മുക്തി ആകുന്നില്ല, ഭാഗികമായിട്ടുള്ള മുക്തി ആകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് പതനം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നതും ഏത് തന്നെയാണ്? ഭൗതിക ലോകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഉയരുന്ന വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ഭഗവാന്റെ പാദ പങ്കജങ്ങളിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മ ലോകത്ത് എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ്? വീണ്ടും അവർക്ക് താഴോട്ട് വരേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉന്നതമായ ലോകത്തെത്തുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു താഴോട്ട് പതിക്കേണ്ടി വരും എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക്. ഭഗവാന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാക്കുവാനാണ് ജയനും വിജയനും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവാന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഭക്തനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പോരാടാൻ കഴിയുക? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ അറിയാവുന്നവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാഗ്വാദം നടത്തിയാലും ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റേ ആളുണ്ടായിരിക്കും എതിർചേരിയിൽ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിബേറ്റ് രസമില്ലാതായിട്ട് പോകും, ഒരു രസവും കാണത്തില്ല. അപ്പൊ വാഗ്വാദം നടക്കുമ്പം വാക്കിന് വാക്ക് അതേപോലെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യുദ്ധത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് എതിർചേരിയിലുള്ള ആൾക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ വേ യുദ്ധമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് എതിർക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുമൊക്കെ അറിയുന്ന അതേപോലെ വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾക്കേ സാധിക്കൂ എന്നാണ്, ഭക്തനെ സാധിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ജയനും ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ 3 ജന്മങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും രാവണനും കുംഭകർണനും ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവരെ വധിച്ചു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഈ 2 ഭക്തന്മാരും ജയനും വിജയനും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഭഗവാന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അഭിലാഷം പൂർത്തീകരിക്കുക വഴി അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് പോലെ അശ്രദ്ധേയ ഇവ ആഭാതി, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനും വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുമെന്ന പ്രസ്താവം അവിശ്വസനീയമായി തോന്നും. അപ്പൊ അവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭക്തൻ താഴോട്ട് വീഴുന്നത് എന്ന്? അതെനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്
അതിന് അതെന്താണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ അഭിലാഷം സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ 3 ജന്മം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ശത്രുപക്ഷത്തായി നിന്ന് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട് തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിരനെ യഥാർത്ഥ രീതിക്ക് വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ